पंजाब कांग्रेस अंदरूनी घमासान जारी। सूत्रां दे हवाले तो खबर कुछ मंत्रियों विधायकों ने सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिख विधायक दल दी बैठक सदन दी कीती मांग। जलालाबाद च बाइक च हुए धमाके की पंजाब पुलिस ने जांच की शुरू। मौके ते पहुंची फोरेंसिक टीम। पूरे इलाके नूं कीता गया सील। कल धमाके के कारण बाइक सवार की हुई सी मौत। पाकिस्तान समर्थित दहशतगर्दी मॉड्यूल के खुलासे तो बाद पंजाब च हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जनतक थावां ते सुरक्षा बधाउण दे दित्ते निर्देश। कल पुलिस ने टिफन बम मामले च 4 दहशतगर्दां नूं कीता सी गिरफ्तार। बीजेपी आगू हरिंदर कालू खिलाफ किसानों ने कटिया गुस्सा। जलंधर स्थित घर दी बाहर सुटिया गोहा। कालू ने डंडे मार मार जेलों दे विच सुट्टण दी कही सी गल। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खुलवाउण दे लई किसानां दे नाल गल करन दी तैयारी दे विच मनोहर सरकार गृह सकत्तर दी अगवाई च हाई पावर कमेटी दा कीता गठन। करीब 10 महीनों तो बॉर्डरां ते धरना दे रहे ने किसान। किसानों नूं दिल्ली हरियाणा जाके धरना देने वाले बयान ते कैप्टन नूं मिलिया रावत दा साथ। बोले कैप्टन ने कुछ गलत नहीं कहा। किसान लीडरां नूं पंजाब दी आर्थिकता दा रखना चाहिए ध्यान। चोणां तो पहला रोजगार दा वादा भुले डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह पट्टी। बोले कैप्टन ने सरकारी नौकरी दा नहीं कीता सी वादा। हर किसी नूं डीसी दा नहीं लाया जा सकता। आदमपुर नगर कौंसल च मीटिंग दौरान आपस च भिड़े 2 गुट। एक दूजे के नाम जम के की हथों पाई। कौंसल के अधिकारियों ने बाद विच कराया राजीनामा। संगरूर च 2 नौजवानों के नाल बुरी तरह कुटमार। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज, किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश का दस्या जा रहा है मामला। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद के घर अज भी इनकम टैक्स विभाग का सर्वे जारी। कल करीब 20 घंटे चली सी जांच। मुंबई स्थित घर सने 6 ठिकाणियां ते चल रहा है सर्वे। सत श्री अकाल। इस वे बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े नाल गुरजोत संधू। खबरों की शुरुआत करांगी सब तो पहला पंजाब कांग्रेस तो। पंजाब कांग्रेस दे विच अंदरूनी घमासान चल रहा है ते हुण सूत्रां दे हवाले तो खबर आई है कि विधायक दल की बैठक बुलाउण दी मांग की गई है और बाकायदा इस दे लई सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिखी गई है। दस दईए कि पंजाब कांग्रेस दे विच सब कुछ ऑल इज वैल नहीं है और इत्थे रोजाना ही वक्खो-वक्ख बयान जिहड़े ने ओह सामने आउंदे जा रहे हैं। सो जिस दे चलदे हाल ही दे विच भी एक वड्डी खबर आई है कि सूत्रां दे हवाले तो यह खबर सामने आ रही है कि कुछ मंत्रियों विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। विधायक दल की बैठक सदन की मांग की और हालांकि दस दिए कि रोजाना ही कोई ना कोई बयान जड़े ने सामने आ रहे सी पर हाल ही दे विच कुछ दिनों तो किते ना किते ठहराव सी क्योंकि जो हरीश रावत इत्थे आए सी उस तो बाद उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल और नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल ते बाकी होर विधायक मंत्रियों नाल मुलाकात की सी पर उस तो बाद ठीक चल रहा सी पर हुण फिर तो एक बगावत की जिहड़ी है वो खबर सामने आ चुकी है। और सीधा चलते मेरे सहयोगी पंकज कपाही ने ज्यादा गलबात लई। जी पंकज, हाल ही दी खबर की गल की जाए सब तो पहला मुढ़ली की कुछ जानकारी है। देखो, क्योंकि लगातार असी देख रहे हैं कि कुछ विधायक और मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई तो संतुष्ट नहीं ने और पिछले दिनों असी ये भी देखा सीगा कि कुछ मंत्रियों और विधायकों के इलाके दे विच हलके दे विच जिहड़े अफसर लगाए गए सीगे वो अफसर भी बदले गए सीगे और कुछ विधायक ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के नाल गलबात हो सके, उन्होंने अपने मसले दसे जा सकन और इस वजह करके हुण एक मंग उठी है। करीब 30 तो ज़्यादा विधायक ने जिन्हों ने सोनिया गांधी होरां नूं चिट्ठी लिखी और ये मंग की है कि विधायक दल की बैठक लंबे वेले तो नहीं हुई, कई महीने हो गए ने विधायक दल की बैठक नहीं हुई है और इस वजह करके विधायक दल की बैठक होनी चाहिए है। विधायक दल की बैठक दे विच तमाम मसले जिहड़े विधायकों के मसले ने, जिहड़े नाराज़गी है, जिहड़ा गुस्सा है, चाहे अफसरां नूं लैके होवे चाहे तमाम मसले ने, उन्होंने लैके एक विधायक दल की बैठक होनी चाहिए है। ये हाईकमान ने तय करना है कि की हुक्म जिहड़े ने वो मुख्यमंत्री नूं दिते जांदे ने विधायक दल की बैठक सदन दे या फिर किवें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तय करना हुंदा विधायक दल का आगू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और उन्होंने तय करना है कदों बैठक बुलानी है, किवें बैठक बुलानी है। लेकिन विधायक जिहड़े ने वो मंग करन लग पे ने। हाईकमान भी चिट्ठी लिख के मांग की है कि विधायक दल की बैठक जिहड़ी है वो सदनी चाहिए है ताकि तमाम मसले जिहड़े ने वो उन्हां दे उत्ते विचार वटांदरा हो सके और पता लग सके कि 2022 नूं लैके किस तरीके की तैयारी जिहड़ी है वो कसी जानी है। तमाम जिहड़े कम्यूनीकेशन गैप है उसनूं खत्म करन दी भी कोशिश है और नाराज़गी नूं लैके भी विधायक दल की बैठक बुलाउण दे लई हुण दिल्ली दरबार दे विच चिट्ठी जिहड़ी है वो विधायकां वल्लों लिखी गई है।
ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ऑल इज़ वेल। कांग्रेस पिछले लगभग 1 साल तो नहीं है और इसे वजह करके ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ तमाम ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੋਂ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਔਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜ਼ਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜੋ ਆਪਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਬਾਬਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। सीमांत प्रदेश है और जब वहाँ की गवर्नमेंट ऑल आउट किसानों का सपोर्ट कर रही है
तो किसानों को चाहिए कि किसान नेताओं को चाहिए कि वहाँ की इकोनॉमी को इस लायक तो रहने दें कि काम चल सके, क्योंकि पंजाब में अनरेस्ट का प्रभाव दूसरे स्टेट से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पंजाब का फार्मर ही मोस्टली लीड कर रहा है। तो इसलिए उनके दोनों के स्टेटमेंट में तुलना नहीं की जा सकती है और दोनों किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਵਤ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 113 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ। सीमांत प्रदेश है और जब वहाँ की गवर्नमेंट ऑल आउट किसानों का सपोर्ट कर रही है तो किसानों को चाहिए कि किसान नेताओं को चाहिए कि वहाँ की इकोनॉमी को इस लायक तो रहने दें कि काम चल सके, क्योंकि पंजाब में अनरेस्ट का प्रभाव दूसरे स्टेट से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पंजाब का फार्मर ही मोस्टली लीड कर रहा है। तो इसलिए उनके दोनों के स्टेटमेंट में तुलना नहीं की जा सकती है और दोनों किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी भी तुलना नहीं की। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੈਬ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਦਾ 22-23 ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।